a technical, right? So few people ask them what is the difference you have seen from the previous versions to the current version. So all those things they will be asking, right? So you can simply tell them, so the previous versions are having the standalone systems, but whereas from the new FNO version, so it's completely cloud hosted now. So we will be using the application using an URL. All those things you can explain, right? And okay. And before going in depth, so in the high level, what are the skills we are going to use in our ERP tool is the language which we are going to use is X++, and for the backend we will be using SQL. Okay, so those who have knowledge on C or C++, whatever it might be, or the knowledge SQL, so for them it's easy to grasp because the coding which we are using, it's basically based on the OOPS concepts. So the same thing we are going to use, but in different syntaxes because it's X++ language we are going to use, and it's little bit, kind of C kind of language you will see the same kind like OOPS concepts will be used and all, but in a different way. Okay, so it's a mix of C, SQL concepts. It will be like that, right? So any doubts till this part? No, Hello, thank you. nothing, right? Yeah, thank you. So let's see what are all the modules available, because as I said, an ERP is a group of modules. That means group of business operations in a single tool, right? So we are going to see, these are few examples I have given. Okay, so we call it as modules here. Okay, and let's see one by one. The first thing, the name is called as general ledger. సో యాజ్ ఐ మెన్షన్, సో మనం ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నప్పుడు మనకి ఫైనాన్స్ సైట్, సో డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ డీల్ విత్ ద ఫైనాన్స్, రైట్? అది మీరు ఎట్లా అంటే, లైక్ మీరు ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్ చేయబోతున్నారు ఇన్ ద హై లెవెల్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద గోయింగ్, ఐ మీన్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద లెడ్జర్ అకౌంట్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్, వాట్ ఎవర్ యువర్ అసెట్స్ అవ్వచ్చు, లైబిలిటీస్ అవ్వచ్చు, ప్రాఫిట్స్ అవ్వచ్చు, any kind of thing that relates to your finance thing will be maintained in the general ledger module, like what currencies you are dealing with, and currencies యొక్క exchange rates అవ్వచ్చు. Okay, and chart of accounts, account structures, there are so many things. Okay, you don't need to worry about it because that's a functional thing. As a functional consultant they have to learn that, but you are a technical consultant. But మనము ఈ మాడ్యూల్స్ ఏమున్నాయని చెప్పి తెలుసుకోవాలి, అండ్ ఏ మాడ్యూల్లో దేని రిలేటెడ్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుందని తెలిస్తే చాలు. మనకి ఇన్ డెప్త్ గా ఆ మాడ్యూల్లో ఏ ఫామ్ లో ఏం జరుగుతుంది ఏందని ఫస్ట్ తెలియని అవసరం లేదు, బికాస్ దట్స్ ఏ ఫంక్షనల్ స్టఫ్. సో యాజ్ ఏ టెక్నికల్ గా మనకి మాడ్యూల్స్ అంటే ఏ మాడ్యూల్ ఏముంటుందని తెలియాలి, కాబట్టి నేను ఐఎమ్ జస్ట్ బ్రీఫింగ్ అబౌట్ ద మాడ్యూల్స్ హియర్. ఓకే, సో జనరల్ లెడ్జర్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ రిలేట్స్ టు ద ఫైనాన్స్ థింగ్స్, లైక్ యాజ్ ఐ సెడ్, మన the main accounts or currencies, exchange rates, or setups, whatever the transaction you are posting, అది బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు కట్ అవ్వాలి, ఏ అకౌంట్ కి పడాలి ఏంటి, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ పర్చేసింగ్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్, ఫైనాన్స్ ఈజ్ లింక్డ్, రైట్? డెఫినెట్ గా ఫైనాన్స్ అనేది ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది. నువ్వు ఏ బిజినెస్ ఆపరేషన్ చేసినా కూడా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఫైనాన్స్ అనేది ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి సెటప్ ఇన్ ద జనరల్ లెడ్జర్ మాడ్యూల్. సో బేసికల్లీ ఏముంటుంది, each and every modulo we have certain front end forms or reports or some setups. Forms ఎందుకు, ఎండ్ యూజర్ ఎవరైతే ఈ ప్రోడక్ట్ ని యూస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ బిజినెస్ గురించి డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయడం కోసం ఆపరేషన్స్ at the end of the day అవ్వచ్చు, లేదా వీకెండ్ అవ్వచ్చు, or else at the month end అవ్వచ్చు, they have to analyze their business, right? ఎంత ట్రాన్సాక్షన్స్ చేశారు, ఎంత అమౌంట్,
and what are all the profits and what are all the losses అనేది చెప్పి వాళ్ళు చూడాలి. So all these things related to the finance will be captured under the general ledger module, right? Then we have cash and bank management. So when you deal about finances, right? సో మీకు వచ్చే డబ్బులు కానీ మీరు పే చేయాల్సిన డబ్బులు కానీ మీరు ఎక్కడి నుంచి పే చేస్తారు? సో యూ విల్ బి పేయింగ్ త్రూ బ్యాంక్స్, రైట్? సో ఇంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ నడుపుతున్నప్పుడు డెఫినెట్గా యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అండ్ ఆల్ దో స్టఫ్, రైట్? సో డెఫినెట్లీ మనం ఈ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ మేనేజ్మెంట్ మాడ్యూల్లో మనం వీ విల్ బి డీలింగ్ విత్ అవర్ ఫైనాన్షియల్ బ్యాంక్స్ రిలేటెడ్ స్టఫ్. ఓకే, మన బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఏమున్నాయి అండ్ ఏమేమి ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారు, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ ఏమన్నా కూడా we will be storing it in cash and bank management. See, simply ERP tool ఏంటి అని అంటే whatever things you are doing physically in your business, it has to be loaded into a single system. That system is called ERP tool. That's it. Simple definition ఏంటంటే మీరు ఫిజికల్గా చేసే ప్రతి యాక్టివిటీ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ we will be recording in the system. That's it. సో ఆ సిస్టమే మన ఈఆర్పి టూల్ అనమాట. అందుకే ఒక బిజినెస్లో ఏమేమి ఆపరేషన్స్, ఈవెన్ దో ఏ సింగిల్ ఆపరేషన్ ఆల్సో హలో హలో, can you guys hear me? Hello. Yeah. Yes. Yeah. We can hear you. Okay. Any doubts or is it clear? థియరిటికల్ పార్ట్ చెప్తున్నప్పుడు అందరికీ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది, బట్ దిస్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ అన్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. ఓకే, so let me go ahead with the next ones, the modules which we have. So then we have another module, that is the fixed assets, right? So fixed assets anangane what you have to think about it is, just a second, no? Okay. Yeah. Yeah, so fixed assets module, this is one of the module, okay, that relates to the assets the company is having. Okay, so me company ki or me organization ki what are all the assets you are having, like the buildings avvachu, vehicles avvachu, office lo unnatvanti, all appliances, each and everything is an asset, right? You invested in that. So our asset details koda they are going to maintain in one of the module, right? Right, ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తారంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఓన్ ప్రాపర్టీ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ లీజ్ ప్రాపర్టీ, సో దాని తగ్గట్టు వాళ్ళు ఎంతైతే స్పెండ్ చేస్తున్నారో దే హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఇన్ ద సిస్టమ్, కరెక్ట్? సో ఫర్ దాట్ పర్పస్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ దోస్ డీటెయిల్స్ ఇన్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. దెన్ సో మీ కొత్త బిజినెస్కి కావాల్సినటువంటి మీరు ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ థింగ్, బ్యాంక్ రిలేటెడ్ థింగ్ అండ్ ద లొకేషన్ అండ్ ద అసెట్స్ యూ హ్యావ్ cleared. Then ఏ ప్రోడక్ట్ మీరు డీల్ చేయబోతున్నారు, ఓకే, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రోడక్ట్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్. సో అదంతా మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది, వీ విల్ బి హ్యావింగ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్. దీస్ టూ ఆర్ ద మాడ్యూల్స్ that is capturing all the item or the product level details. Okay, and after that, so once మీరు ఏ ఐటమ్తో బిజినెస్ చేయాలి ఆర్ ఆల్రెడీ మీరు బిజినెస్ చేస్తున్నారు పలానా ఐటమ్తో అని మీరు ఫిక్స్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్? సో ఎవరి దగ్గర నుంచి కొనాలి, ఎంత క్వాంటిటీ కొనాలి ఏంటి, రైట్? సో అదంతా మీకు ఎక్కడ ఉంటుంది, యూ విల్ బి
capturing all those information in accounts payable, procurement and sourcing. Accounts payable, మీరు ఈ నేమ్ చూడంగానే అర్థమవుతుంది పేయబుల్, దట్ మీన్స్ వీఆర్ పేయింగ్, రైట్? సో అకౌంట్స్ పేయబుల్, వీఆర్ పేయింగ్ అంటే యాజ్ ఎ బిజినెస్ పర్సన్ గా నువ్వు ఎవరికి పే చేస్తావు? నువ్వు ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే నువ్వు కావాల్సిన బిజినెస్ మెటీరియల్ కొంటున్నావో వాళ్ళకి పే చేస్తావు. దట్ మీన్స్ ఇట్ రిలేట్స్ టు ద వెండర్స్ ఆర్ సప్లయర్స్, కరెక్ట్? సో దిస్ మాడ్యూల్ రిలేట్స్ టు ద వెండర్స్ ఆర్ ద సప్లయర్స్. అండ్ మీరు ఒక ఐటమ్స్ ని పర్చేస్ చేస్తున్నారంటే యూ విల్ బి డీలింగ్ విత్ ఆల్ ద పర్చేస్ ప్రాసెస్, కరెక్ట్? సో పర్చేస్ ప్రాసెస్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ మైట్ బి ద సెటప్స్ అవ్వచ్చు, లేదు ద ట్రాన్సాక్షన్స్ మీరు పెర్ఫార్మ్ చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్ అవ్వచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి క్యాప్చర్డ్ ఇన్ అకౌంట్స్ పేయబుల్, procurement and sourcing. These two are separate modules. Accounts payable is one, procurement and sourcing is one. So you will be maintaining in these two modules. Then purchase అయిపోయింది. So you purchase some product and on top of that you add some profit and you sell the product to the customers, correct? So మనం అమ్ముతున్నాము అంటే that's a sale, right? So all sale related details or customer related details will be captured in accounts receivable and sales and marketing. These two are the modules. So sales operations కి సంబంధించి each and every detail will be dealing with in AR. People call it as AP అంటే accounts payable, AR అంటే accounts receivable modules. Procurement and sourcing and sales and marketing. సో ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటే ఏంటి? మనం వస్తువుల్ని కొంటున్నాం ఆర్ మన బిజినెస్ సోర్సింగ్ చేసుకుంటున్నాం ఐటమ్స్ ని. సో దట్ ఈస్ వై దే నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ సోర్సింగ్. సో పర్చేస్ రిలేటెడ్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి? ఏపీ అండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ సోర్సింగ్. అండ్ ఏఆర్ లో ఇట్ విల్ బి రిలేటెడ్ టు ద సేల్స్ ప్రాసెస్, రైట్? దెన్ సో మనకి ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ గురించి మాడ్యూల్స్ తెలిసాయి, ఇన్వెంటరీ గురించి తెలిసింది, అండ్ వీ హ్యావ్ పర్చేస్ రిలేటెడ్ మాడ్యూల్స్ అండ్ సేల్స్ రిలేటెడ్ మాడ్యూల్స్. దెన్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ యువర్ ఎంప్లాయీస్, రైట్? ఇంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు యూ విల్ బి మెయింటైనింగ్ ద ఎంప్లాయీస్, కరెక్ట్? సో ఆ ఎంప్లాయీస్ రిలేటెడ్ పేరోల్ అవ్వచ్చు, ఓకే, అండ్ దేర్ ఆల్ అదర్ రిలేటెడ్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ స్టఫ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ will be maintained in the HR module. That means human resources module we have. We have HR and payroll module as well. So కొన్ని కంపెనీలు పేరోల్ మాడ్యూల్ థర్డ్ పార్టీ వాడతాయి, కొన్ని క్లయింట్స్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ బి యూజింగ్ ద సేమ్ F&O payroll module only. Okay, so we have HR and payroll module. Then after that we still have a lot of modules, but mostly using modules or this list. Okay, so project accounting. సో ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే ప్రాజెక్ట్ అకౌంటింగ్ మాడ్యూల్ డీల్స్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ డీటెయిల్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీద ఒక ఐటీ కంపెనీ ఆర్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, రైట్? సో మీకు ఒక్కొక్క క్లయింట్ ని మీరు ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ గా డీల్ చేస్తారు అండ్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ separately for each project level details. So in that case we will be using the project accounting as well, because ఎందుకు ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళనంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ లైక్ ఒక క్లయింట్ మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ గా థింక్ చేసినప్పుడు సో యూ క్యాన్ సెగ్రిగేట్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్. లైక్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం మీరు ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ లో మీరు ఎంత స్పెండ్ చేశారు అండ్ ఇంత సేల్ చేశారు అని సపరేట్ గా మీకు తెలియాలి అంటే యూ క్యాన్ లింక్ ఇట్ అవుట్ విత్ సపరేట్ ప్రాజెక్ట్. సో దెర్ ఆర్ సర్టెన్ ప్రాజెక్ట్ కాంట్రాక్ట్స్, చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ just a high level briefing of each module here. Okay, and after that project accounting we have expense management. So expense management ante in general, right? So company lo employees untaru or they are going to spend on their pocket. From their pockets they are going to spend. Ippudu vallu edana on site travel ellina ledu anante office purpose kosam edana client visits evana chesina, right? So they will be spending from their pockets, right? So avi malli వాళ్ళు claim చేసుకోవాలి. సో అలా claim చేసుకోలేనప్పుడు they have to use this expense management module. Okay, so clear అండి ఇక్కడ వరకు? So I think we have covered most business functionalities.
But apart from these, there are a lot of modules still there, but high level లో అవన్నీ వీటి కిందకే వస్తాయి, right? And along with this, we should be aware as a technical these two modules, system administration and organization administration. So these two modules are very important for a technical guy. So system administration ఎందుకు అని అంటే, యాజ్ ఏ టెక్నికల్ గై ఎన్విరాన్మెంట్ డీటెయిల్స్ కానీ మన సిస్టమ్ని ఎవరు యూజ్ చేయాలి, వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ యాక్సెస్ ఏమేమి ఇవ్వాలి, ఓకే, అండ్ వెన్ యు ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ యువర్ సిస్టమ్ విత్ అదర్ సిస్టమ్స్ ఏమేమి కాన్ఫిగరేషన్స్ చేయాలి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి మెయింటైన్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాడ్యూల్. ఓకే, లైక్ మీ సిస్టమ్ని ఎంతమంది యూజర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళని యూజర్ గ్రూప్స్గా క్రియేట్ చేయడము, వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ యాక్సెస్ ఇవ్వడము, and like all the environment related stuff we will be maintaining in system administration module. Okay, same thing, organization administration. So organization administration ante it will be dealing with in the high level mana business gurinchi. For example, మీరు ఒక పెద్ద organization, you will be having different branches like India lo ఒకటి, US లో ఒకటి, Saudi లో ఒకటి, Dubai లో ఒకటి, ఇట్లా different branches కూడా ఉన్నాయి. So in that case, what you are going to do in our ERP tool, we are going to maintain different legal entities. So ఇక్కడ legal entities అంటారు. Legal entity అంటే it's like you can treat it as one like India లో ఉన్న branch కి ఒక legal entity, okay, and US లో ఉన్న branch కి ఒక legal entity, because the people who are using the system from India and the people who are using from US are different, and their both business processes are different because వాళ్ళ కంట్రీ రీజన్ తగ్గట్టు వాళ్ళ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి, అండ్ ఇండియాకి తగ్గట్టు ఇండియాకి ఉంటాయి. సో అందుకే ఎవ్రీ కంట్రీ దే మస్ట్ బి యూజింగ్ దేర్ ఓన్ లీగల్ ఎంటిటీ. అంటే మనమే క్రియేట్ చేయాలి బేసిక్గా యాజ్ ఎ ఫంక్షనల్, దే విల్ క్రియేట్ లీగల్ ఎంటిటీ సపరేట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ బిజినెస్ రోల్అవుట్స్. ఓకే, వాళ్ళకి ఎన్ని దగ్గరలో అయితే దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ దేర్ బిజినెస్ ఫ్రమ్ different countries, right? So according to their requirement, they will be creating their we call it as legal entities here. So ఇండియాకి సంబంధించిన సెటప్స్ అన్ని ఇక్కడ ఈ ఆర్గనైజేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాడ్యూల్లో ఆ లీగల్ ఎంటిటీలో చేస్తారు. యుఎస్కి సంబంధించినవి యుఎస్, బికాస్ ఇండియన్ కంపెనీకి separate గా రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్స్ అండ్ దేర్ అడ్రసెస్ అండ్ దేర్ ఫోన్ నెంబర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సపరేట్, అండ్ అగైన్ ఫర్ యుఎస్ ఇట్స్ సపరేట్, అగైన్ ఫర్ యూకే ఇట్స్ సపరేట్, రైట్? సో అట్లా మీ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క డిఫరెంట్ కంట్రీ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో అట్లా సెగ్రిగేట్ చేసి వాటి డీటెయిల్స్ మీరు సేవ్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు యూ కెన్ గో హెడ్ విత్ organization module. All these setups will be present in this organization administration module. All right, so now these are the must and should know modules as a technical, so you should be aware of the names and the high level purpose of these modules. Okay, so finally I will show you how the product looks like in the ఫ్రంట్ ఎండ్. మనం యూస్ చేయబోయే ఈ F&O ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది నేను ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. సో జస్ట్ ఎ సెకండ్, ఐ విల్ రీషేర్ మై స్క్రీన్. సో ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ లెట్ మీ నో టిల్ దిస్ పాయింట్. So if you see here, I'm accessing the ERP tool using an URL. Okay, so మీరు కూడా వన్స్ టెక్నికల్ మీరు ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నప్పుడు యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్ మెషిన్ ఆన్ యువర్ ల్యాప్టాప్, రైట్? సో మీకు ఈ URL అనేది ఇస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ ద URL యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ ద F&O అప్లికేషన్. సో యాజ్ ఏ ఎండ్ యూజర్ మీ బిజినెస్ పరంగా మీరు మీ యూజర్స్ కానీ మీరు కానీ యూజ్ చేయాలి అని అంటే ద అప్లికేషన్ని ERPని ఒక URL ద్వారా connect అయి చూస్తారు, and this is the home page for that URL. Okay, and whatever the modules I have explained you, that will be present here. So there are different modules present in an ERP tool, right? So thus all those modules you can see it here. Okay, see
we have accounts payable. Under accounts payable, you can see all the vendor related, the purchase related stuff here. Okay, there are a lot of setups, lot of forms, reports. Okay, there are so many things under each module. Like accounts payable, we have accounts receivable, asset management, budgeting, cash and bank, you know, expense management, fixed assets, general ledger, human resources. నేను ఏవైతే మీకు మాడ్యూల్స్ అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో దీస్ ఆర్ ఆల్ different మాడ్యూల్స్ హియర్ అండ్ స్పెసిఫిక్ టు యువర్ బిజినెస్ యూ విల్ బి మెయింటైనింగ్ ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ అంతా ఇక్కడ చేస్తారు. Okay, organization, administration. See here, it's under the organization, you will be having the high level setups. So e organization సంబంధించిన setups అన్ని which is specific to this particular legal entity. So నేను legal entity అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ అని చెప్పాను కదా. So this is the place where you will. So ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఒక యూజర్ లాగిన్ అయిన తర్వాత ఈ వెబ్ పేజ్ కి if he is an employee from the US region, so he has to select his country region. I mean, our legal entity select చేసుకోవాలి. So all these setups we will be doing when we start, implementing this product for a particular client. So a user, a entity use చేయాలి because he should not have access to the other entity. అంటే US employee కి Indian entity access ఇవ్వాలా వద్దా, right? So దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట. ఏ ఎంటిటీకి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి యూజర్ కి, లాగిన్ అయిన యూజర్ కి. ఆల్ దోస్ సెటప్స్ విల్ బి మెయింటైన్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. బట్ ఇక్కడ మనకి ఎన్ని బ్రాంచెస్ అయితే ఉన్నాయో అట్లా వాళ్ళు అన్ని లీగల్ ఎంటిటీస్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటారు. అండ్ వెన్ దే లాగిన్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ దే విల్ సెలెక్ట్ దేర్ లీగల్ ఎంటిటీ, రైట్? అండ్ దే కెన్ యాక్సెస్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్. సో ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని అంటే వాట్ ఎవర్ ద డేటా యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ that will be saved in this particular data entity only. So the other person who is logging from other country or from other legal entity, they can't see this data because data is specific to the legal entity. అంటే ఇండియన్ కంపెనీలో పనిచేసే వాళ్ళు ఇండియన్ కంపెనీ డేటా మాత్రమే చూడాలి, రైట్? వాళ్ళ యుఎస్ కంపెనీ బ్రాంచ్లో ఏం జరుగుతున్నాయి వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అవుతుంది వాళ్ళని బట్టి ఉంటుంది. బట్ డేటా స్టోర్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రం ఏ బ్రాంచ్కి సపరేట్ ఆ బ్రాంచ్ మనకి స్టోర్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఓకే, so this is how we have our ERP tool looks like and the different modules we are going to access from the front end. And there are lot of workspaces. So workspaces ante enti ante like depends on your role. Okay, so for example if you are an accountant of your company, so accountant ఏం చేస్తారు, సో వాళ్ళు each and every module కి పోయి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫామ్ యాక్సెస్ చేసుకునే బదులు they will be having different workspaces here. Okay, సో అకౌంటెంట్ కి సంబంధించిన ఒక వర్క్ స్పేస్ లేదా బ్యాంక్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ చేసే పర్సన్ కి వాళ్ళ రోల్ తగ్గట్టు బ్యాంక్ మేనేజ్మెంట్ వర్క్ స్పేస్ చూస్తే మీకు కావాల్సిన ఫార్మ్స్ యువర్ డైలీ డే టు డే ఆపరేషన్స్ మీరు ఏవైతే చేస్తారో యాజ్ ఏ అకౌంటెంట్, సో దట్ విల్ బి క్యాప్చర్డ్ ఇన్ వన్ వర్క్ స్పేస్. సో యూ కెన్ యాక్సెస్ ఆల్ ద రిలేటెడ్ ఫార్మ్స్ ఫ్రమ్ దట్ వర్క్ స్పేస్ అనమాట. సో ఎంప్లాయీ సెల్ఫ్ సర్వీస్, లైక్ యాజ్ అన్ ఎంప్లాయీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ద టైమ్ షీట్స్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సెస్, రైట్? సో ఒక వర్క్ స్పేస్ లో మీరు డైలీ పెర్ఫామ్ చేసే ఆపరేషన్స్ ఫార్మ్స్ అన్ని సింగిల్ పాయింట్ యాక్సెస్ అంటారు దాన్ని. సో వర్క్ స్పేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ సింగిల్ పాయింట్ యాక్సెస్ టు యువర్ రిలేటెడ్ డే టు డే ఆపరేషన్స్. ఓకే, సో like modules you have to know about it, legal entity you have to know about it, and the workspaces. This is all from the front end, and individually ఒక్కొక్క module లో we have different kinds of forms, reports, setups and everything we have. See ఇక్కడ చూడండి, బ్యాంక్ మేనేజ్మెంట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ చేసే రోల్ ఉన్న ఎంప్లాయీ మీ కంపెనీలో ఉన్నాడు అనుకోండి, డైలీ హీ విల్ కమ్ హియర్ ద బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ bank account relating reconciliations. Actually from the workspace he can create it. Okay. Shortcuts to your business operations, that's it.